de Tamazirt et du dernier chiffon du FMI. Message personnel. ثلاث مع قايمتي يقول لا فور بي حمزه بوجدي 28 سنه العمريس يقول لا فور بي لا فور بي إذا بس حمو ينث يماس دون دي كربي صفر البركه العمر وانا ديجا على ربي البركه بدي يكون يا سعيد يا سعيد اليوم سعاده كيف البركه العمر ونكويت وندي ربي صبر. جو سوي سيور بليك تدبت درتي ورحمو سمتو ثيس دو خميس ساقي سد الغربة يعرف الوجه يتستير أكثر يتستير أكثر إيماس جمعنا غير كي من لا دار شي فتوحنا بالكل يكمني أمدي في ربي صبر ريس ظن مطولين أمدي في ربي صبر ريس الفلي تسعم حمزة السينما عندي والسينما راه زرت كيف دونيتي يتكل تكر تصياقي ذكر يخدم يد ورقاز الشطوط العبد الشطوط وقلاغن وحدي اللي حبسة غردات غاسيلة الخوف ملح ملح دينا قلاغن ذكر حبسة غردات مس الخير اللي غادي وغاد تصيص داغ السني عيا ملح ملح الطوموبيل البريد ناس دار بوجليل اللي ناكل دار بوجليل لا يا تسيب بيان نكمل الناس سمحوا كسي غير تدار هناك يمكن نمس نحمو تصاد نسير كساغي بشوطه صدر البنيه سنك يمكن يسنخ نسيب بيان دونك سرسات ذات الجماعه يروح نتسخم نروح نتسخم من وين يمكن نروح نسخم من هنا إيه ندير في الطوموبيل ناس تسير في ميت جمعنا غير كي تسي من زيت الكل من زيت دونك الحالة دارت الحالة نعرف بتحقيقات باباس القماس جدتي حمزة نتا عمي صالحيش نتيرن يتساوين كتا دار بوجلي أروخا منا عندي زدار كتوزا سورتو كشتوا زقرني ياسيف دونك إيماس كساغيلي في حمزة تنهار عمي داعي كساغيلي في حمزة تنهار عمي داعي نغفلي درك في الجنة دونيت منا نتعيش شي تسواعين الحرص للخوف للفرح ذاك يا لونيفرسيتي دو مونريال عداد شطح الحريص خدمة في تمازيغ اون كونفيرونس جاي الخدمة اون كونفيرونس لأن هاد تاع باش كلام مدان هاد واش نتاع الجبال هاد ولد توقع مي ا تيتر بيرسونيل يمكن يبدات تاع باش الدنيا في جديس حمزة دايك سعادة إيماس إباباس يوث مثنيس إلى موميس إلى مومتيس أو ربما ندير لنا كويت دامنيس أو ندير كاب لي صفر كستاغيليف
تستغيث حمزة أتنا رامي داعي أتنا كنت كيتجنة المهم قاعد أنا كنت هداك البوسان الكمورث ميدو على عدد كاع عداك الحارس شهرين الحارس على القرآن أطاسي دي سكسان في الليل ذات ديك لا غروند ريجيون دو مونريال لا ميم كو تورونتو وسان سكسان في الليل دونك هو قاعد دي سكسان هكا في الليل يكثر خيركم اللي تخمم وتسعى ولا القيمة ماشي داينا راه ندير كاين ضرب ضربة وانت دايرها وراه الحمد لله Milo, Ahmed, chérie, tu es mon petit voyou, je t'adore. Donc, Atzrad, les pages de mathématiques, moi j'ai fait ça. Donc, avant de passer au chiffon du FMI, donc voici une copie. Donc voici dis-moi, une copie, un extrait. Donc voici un extrait. Je n'aime pas perdre dans les redites. J'ai horreur de reparler d'un sujet, d'un thème, deux fois de suite. Mais quand il le faut, puisqu'il s'agit de ma patrie, donc je vais le refaire. Peu m'importe ce que peuvent penser les personnes quand il s'agit de ma patrie. 1. La paix, toujours la paix, toujours la paix. L'État doit rester debout, quel que soit le prix que cela va coûter aux Algériens. L'intégrité du territoire. Je ne céderai absolument rien sur la question de la majorité de l'Algérie et de sa dotation d'un hymne national bilingue. Parce que pour moi, c'est une force qui va nous permettre d'aller de l'avant. Toutes les autres problématiques, tous les autres problèmes qui sont excessivement complexes ont des solutions. Mais ils n'auront aucune solution ne sera efficace tant que la problématique de l'identité de l'Algérie, des Algériens et de notre patrie n'est pas réglée. Donc, la paix, et éviter la violence. Éviter la violence. Toute ma patrie, je sais que c'est dramatique, mais évitez la violence. Évitez la violence. Allez-y vers la fraternité, allez-y vers l'amour, allez-y vers la solidarité, allez-y vers l'entraide. Comme je l'ai dit, si je dois revenir sur des sujets, je vais le faire, même si ça me dérange. Donc, je m'adresse à M. François Gèze, directeur d'une maison d'édition en France, La Découverte, je pense. Monsieur François Gèze, nous avons échangé ensemble. Nous avons fait un échange de courriel. S'il vous plaît, si vous avez l'intention de parler de la situation qui prévaut dans mon pays ou de la situation qui s'annonce désastreuse, sans sagesse et sans paix dans mon pays, si vous avez l'intention d'en reparler, s'il vous plaît, intégrez dans votre discours ce qu'ont fait Hervé de Charette, des années 95, je vais le démontrer par des chiffres tout à l'heure. Hervé de Charette, durant les années 95, pendant que M. Hussein Ahmed, moi j'aime dire Hussein, se débattait dans le milieu international pour favoriser la paix dans mon pays, pour arrêter la guerre civile qui s'y déroulait, Hervé de Charette, votre ancien ministre des Affaires étrangères, a tout fait pour torpiller ses actions et ses initiatives. Il a allumé des circuits internationaux et le résultat a été une série de drames que nous vivons jusqu'à maintenant, avec les disparus, avec des morts sans sépulture, avec des sépultures sans identité, avec des problèmes économiques et sociaux atroces. Aussi, je vous recommande de chercher dans les drafts
du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qu'a dit Alain Juppé. Si cela ne vous suffit pas, cherchez aussi ou bien lisez les rapports d'études faits par Hubert Védrine. Donc ça, c'est pour M. François Gès. Pour l'autre, Edouard Plenel. Je vous ai cité nommément dans une vidéo. Aussi pour vous, c'est valable. Ce que je viens de dire peut-être partiellement à François Gès, il est valable pour vous. Si vous avez l'intention de parler de l'Algérie, de ce qui s'y passe en Algérie, etc., je vous recommande de continuer dans votre journalisme d'investigation. Ça, c'est votre affaire. Mais, s'il vous plaît, soyez très professionnels. Aussi, il y a très longtemps, ici, il y a très longtemps, c'est un papier qui date de octobre 2011. Qui date d'octobre 2011. Condoléances à l'Afrique. C'est un club des lecteurs. Ça, vous allez voir en bas. Chérif Aïssat, c'est moi qui l'ai signé. Je suis Chérif Aïssat. Vos services m'ont contacté pour me dire que ce genre de papier ne convenait pas à Mediapart. Donc, s'il vous plaît, en termes de professionnalisme, de militantisme, etc., vous n'avez aucune leçon à me donner. Ça, c'est pour. Donc, le dernier, c'est M. Nicolas Beau, de Monde Afrique. Je vous ai cité, vous aussi, dans une vidéo, etc., et j'ai utilisé vos papiers chiffons dans le cadre de mon analyse sur la santé, sur la loi fasciste sur la santé qui est passée, qui a été votée récemment. Si vous avez l'intention de parler, je sais que vous allez reparler encore de l'Algérie, des généraux algériens, de la mafia algérienne, etc. Je n'ai pas. Récemment, vous avez cité un général, je n'ai pas, je ne suis pas un officiel pour le défendre. Combien même ça me fait, je serais heureux de le défendre. Parce que c'est un compatriote. C'est un général. C'est-à-dire, pour moi, c'est un soldat. Il n'est pas général, pour moi, c'est un soldat. Je serais heureux, je ne suis pas un officiel. Et encore, je ne connais pas le tenant et les aboutissants de vos affaires, là. Chose certaine, c'est que vous l'avez mis dans le pétrin. S'il doit vous attaquer en justice, donc l'affaire sera écoutée, donc il y aura tout un tralala autour de lui. Si vous attaquez pas en justice, vous avez plus de dégâts. Ce que je demanderai à mes compatriotes d'Algérie, c'est d'éviter vos chiffons. D'éviter de lire vos chiffons. Je ne sais pas qui vous finance, etc. Mais s'il vous plaît, évitez-nous. Évitez de parler de l'Algérie. Vous êtes loin d'être un professionnel. Vous écrivez très mal, etc. Vous écrivez très mal. Des chiffons. Je me demande comment mes compatriotes vous citent, lisent vos papiers. Monde Afrique. C'est un journal, c'est un journal. C'est une poubelle. C'est même pas une poubelle, c'est pire que ça. Ça veut dire, quand il s'agit du FMI, de la Banque mondiale, ou je ne sais pas quoi, etc., sur lesquels je vais revenir après, le gouvernement, des officiels, des journalistes, etc., réagissent rapidement. Ils réagissent, ils sont allumés. Quand il s'agit de certains événements politiques en relation avec l'autonomie, l'indépendance et toutes ces histoires-là, énormément de personnes qui s'expriment. Mais sur la question de la dotation de l'Algérie d'animation nationale bilingue, à ce jour, personne. Donc, ça, il ne s'agit pas d'une interpellation. Il s'agit, j'invite fraternellement Askar Tlabi. Askar, nous le connaissons. Je pense que tu te souviens de ma présence au tribunal à Ban lors de ton procès sur ton affaire de passeport.
Je te raconte une anecdote. Quand je suis venu au tribunal, le policier qui était à la porte là, avec Moutaham, Niaswi, Moutaham, qui ne me refoule pas. Chemin dans le tribunal. J'étais présent durant ton procès. Une demi-heure après, 47 minutes après, je ne me souviens pas combien de temps, en quelle année d'ailleurs, 2006 ou 2007, c'était pas des journalistes sont arrivés. Les journalistes sont arrivés. Après ton procès, j'ai signé un papier, je pense que tu te souviens de lui, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Quelques jours après, nous sommes croisés, nous poisson d'air. Ça s'arrête à ce que ça va, ça s'arrête, etc. Rapide. Nous avons parlé de ce papier, il n'est que je l'ai lu, je l'ai lu. Donc, elle serait. Ton avis personnel sur la dotation de l'Algérie d'animation bilingue. C'est tout. Si tu donnais ton avis, ta position, ton analyse de la situation dans un journal, puisque tu as un accès libre à certains journaux algériens, ce serait formidable. Maintenant, si tu l'exprimes sur Facebook, ou des courtes vidéos, etc., peu importe. Mais l'essentiel, faisons avancer le débat. Faisons avancer le débat. La même chose pour Mziane Mourad. Mziane, je pense que tu te souviens de moi. On a pris des cafés sur le Khaouag, la brasse. Ensuite, je t'ai montré quelques autres documents. Ensuite, nous lis à la salle de rédaction de Liberté. Et là-bas, on a visionné des trucs au Québec. C'était en fin de journée. Donc, s'il te plaît, Mziane, quelle est ta position sur la dotation de l'Algérie d'animation nationale bilingue? Okay. Tous tes arguments seront recevables de ma part, sauf un seul. Si tu me dis que l'Algérie est en crise, ça, on ne doit pas en rajouter des problèmes à un pays en crise, non. La question de la majorité de l'Algérie est une clé pour les solutions pour les problèmes de l'Algérie. Ça, c'est le truc. Donc, après, j'ai terminé avec vous. Maintenant, c'est Ali Belhadj. Monsieur Ali Belhadj. نهضر معك بالدرجة ونخلط شوية على الدرجة والرومية. عندي واحد عامين وانا نسيي باه نتصل بك. عقبت تمام على واحد من الناس اللي يعرفوك في الوايو، الوايو في الولايات المتحدة الأمريكية، الوايو États-Unis d'Amérique. عقبت على الناس اللي دعاو بلي يعرفوك ميساج بريفي سي بلي établissez-moi ديروا لي خدمة علي بالحاج. علي بالحاج معاك 3 حوايج. الأولى عيط لابي في الجزائر. لابي ولابي والدولة لازم تبقى واقفة. الدولة ماشي الدولة اللي راك تخمم بها. الدولة راهي في الشعب. أي سبيطارات لي زوبيتو لازم يمشيو باسكو المرضى ما يحبسوش. الأميريات والكولات والبنكات وليزاسيغونس ولا بوليس لازم يتمشاو يفونكسيونيو. الدولة هادو هما كاع الآخرين كاع يتبدلوا، مي هادو ما يتبدلوش. سا دونك لا بي في بلادنا. وراني واجد باه نهضر معاك في سكايب ولا كي نجي للجزائر مي ان كونساي فريتيرنيل ما ديرش الشقلله بزاف باسكو ما تقدرهمش ولا تولي سينما يديروا بك سينما يوقتوا بك. ثانيا دوزيام شوز وشنو رايك الشخصي في لا دوتاسيون نديرو نشيد وطني مزدوج بلانج بالامازيغيه والعربيه باه نافونسيو باه نروحو لقدام باه نحلو مشاكل واحد اخرين باسكو ولا ما حليناش المشكل هذا هادو سي با مشكل سي بروبليماتيك ماشي مشكل سي با مونكور بوزي فو بوزي باه يولي مشكل والمشكل لازم يكون عنده حل ولا ما عندوش حل ماشي مشكل فو بوزي. وشنو رايك شخصي
ما تقوليش الشعب الجزائري والشعب المسلم وشعب، انت رايك الشخصي في لا دوتاسيون، لا دوتاسيون الجزائر بلادنا، بلادنا من الشرق للغرب من الشمال للجنوب كلش بارتو بارتو بنشيد وطني مزدوج بالامازيغيه والعربيه. الثاني ثالثا بور لا بي، على باليش دروكا في حياتنا الشخصيه نعيشو مناسبات زوكازيون. انا غاس المعطوب للناس، انا نقول برك للناس ما نعرفوش، ما نعرفو ما يعرفني، جامي تلاقيت معاه ولا كاش جامي هضرت معاه، جامي ما نعرفش عائلته. لأنها الناس معطوب بملائكة، بالملائك، ملائكة. علاه؟ باسكو ربي سبحانه بعث لي ملائكة به، قال ربي سبحانه قال الناس معطوب ادي الملائكة بشريف. دونك أنا عندي كان في حياتي كان ملائكة، كان وحدة، الناس معطوب اللي جابها لي. دونك سي valable, c'est valable pour tout le monde, hein. C'est valable l'Ounas Matoub, c'est valable l'Alim-Sidi, c'est valable المضروبين في الحبس، المضروبين تعرف الحبس، c'est valable pour tout le monde. ولا اسكو تقدر تعيط للتوبة للناس اللي داروا البطل ولا الناس اللي قتلوا الناس معطوب؟ كله حنا قتلناه anonymement, peu importe le détail de la procédure, m'importe peu. L'essentiel يقولوا حنا اللي قتلناه وغلطنا ولا شاه، غلطنا اللي غلطوا اللي ندموا يقولوا ندمنا، اللي ما ندموش يقولوا ما ندمناش، اكسيتيرا. با فورسيمون يعطيو اسماواتهم، يقولوا حنا اللي قتلناه وهذا. دونك كوم سا la justice تكمل، ولا la justice populaire ou bien la justice officielle etc. تكمل طريقها باه نطفيو شويه الجراح. سي فالابل بور علي مسيدي، سي فالابل بور تو لي زوت، سي فالابل بور محمد اللي عذبوا محمد وهارون في لومباس، سي فالابل بور محمد وهارون. واش فيتي كاع تريك خطره شفتك دون اون فيديو تاع يوتيوب لا تهضر على الدينار، على قيمه الدينار في جامع ولا مصلى كتبت مقالات كثر على الجمعة، بعض المقالات على اللاموني، على الدينار ولا الموني جديدة، بور الجزائر وشمال افريقيا والافريقيا كاملة. سي قول لصحابك يعاودوا لك هكذا l'économie sur la base des ressources naturelles algériennes, des richesses naturelles algériennes ou africaines. C'est-à-dire le monnaie à la somme des ressources naturelles algériennes sur le web, sur internet, ou là qui a une initiative Bruna. Donc ça on peut discuter, mais pour ça علاه لا موني باسكو لا موني الجديده هذه تساعدنا باه نخرجوا من لا ميزير. ميزير هذه في الشعب الجزائري والاطفال الصغار الفقراء هذوك او رايحين يكونوا الراج او رايحين يموتوا سورتو افيك لا لوا سور لا سونتي. بور سا كراس الناس معطوب كاين هذه الصورة نقراها لك. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحضى على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جو ميكسكوز ولا غلطت في القراية، مي سكي مانتيريس يمنعون الماعون، سي تو، سي سو بولا يمنعون الماعون. لقينا الماعون سي الماكله الرزق، فوالا. دونك اليتامى، دونك هذه هي لاموني هذه ديالنا باه نحاولوا
ما كانش يمنعوا لا معون هذا. فوالا كي هضرت على لاموني، على قيمة الدينار، حاجة صعبة بزاف، حاجة سي ان دومين صعيب بزاف بزاف، باسكو بوتيتر تنوض حرب عالمية أخرى على جال البيتكوين. البيتكوين سي نوت موني، عملة واحدة أخرى. قريب دوما تقدر تقرا على توماس دو لاشاك. توماس دو لاشاك واش قال على الربا في اطار الانجيل، ليزيفونجيل. ومن بعد تقرا على لي زامبو على حسب ما حكى لهم محمد اركون في مكه المكرمه. تقرا وتقارن بهما ما بين توماس دو لاشاك ومحمد اركون، تلقى حوايج كيف وتلقى حوايج ماشي كيف. بون الوقت ايتترا. مي بور سا لازم كاين هذه الايه. استنظر رابيدمون. اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ما رانيش مختص في القران الكريم. علم بالقلم كل نكتب اقرا وإتسيتيرا. علم الانسان ما لم يعلم. صدق انا ما نعرف بزاف حوايج من نقرا دونك على حسب ولا سمعتني ولا راك قابل ولا راك واجد بعد دير النداء هذا للسلم، الى التوبه، الى مساعده الفقراء، اكسيتيرا انا راني قابل نصلي معاك. نصلي هنا في مونريال، نصلي في الجامعه وفي دار بيان سور. راني قابل نصلي. Je vais faire l'effort. نحاول نصلي موراك، ça me dérange pas. Mais pour ça je vais le faire. ما كان مشكل نصلي موراك ولا هكا نقرا سورة البقرة. نقراها 4 سنين وقف. Pour ça, pour le مسمعتو، pour la paix, pour tout ça. Pour la paix في بلادنا، بعد دولة تبقى واقفة. ولا غنصلي موراك. مي تقدر تقول لي اون فافور نصلي بحداك. pour être honnête صريح معاك، ça me dérange نصلي موراك. مي ولا صليت بحداك ولا قبلت تصلي بين مرأة، دير الشيطان، دير الحجاب، دير نيمبورت كوا، مي ليسونسيال تصلي بين مرأة. ولا غنمشي معاك. Donc je continue. Maintenant, ça sera un peu plus rapide avec le dernier chiffon du FMI. Si bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà fait avant. Donc je vais aborder le dernier rapport du FMI sous des angles radicalement différents. Et bon, je pense, en le faisant, je vais penser à un élément qui est à Vienne. Je vais essayer de raisonner d'une manière illogique, pour essayer surtout de lui montrer comment gagner 6-7 milliards à peu près sur 15 milliards sans rien faire, hein, ou plutôt en faisant les choses à lesquelles on ne devrait pas plutôt penser en raisonnant à travers les équilibres de Nash. Bon, bien sûr, je ne vais pas revenir sur ces détails. Première chose, pour ceux qui sont intéressés par l'analyse du dernier rapport du FMI, en particulier, je pense aux étudiants en économie, 3e année, 2e, 3e, 4e année éventuellement. Bon, vous faites vos graphiques, là, offre, demande, ISLM, ASAD, ouais, c'est ça, ASAD, vous faites en bas la balance des paiements, vous faites ensuite les taux d'intérêt, les marchés monétaires. Vous considérez, vous faites première hypothèse, tous les chocs sont exogènes. C'est-à-dire, vous ne faites que des déplacements plutôt parallèles.
d'un choc exogène, on s'en fout, on déplace une courbe parallèlement à la courbe d'origine, ensuite vous déplacez l'autre courbe, etc. Maintenant, quand vous aurez fait ça, vous allez trouver peut-être des PIB, vous allez voir comment on va évaluer les PIB, le PIB en fonction des éléments donnés dans ce dernier rapport du FMI. Des éléments, voilà. Quand vous aurez terminé avec les chocs exogènes, essayez un petit peu d'intégrer les chocs endogènes à l'intérieur, essayez de voir comment on se déplace le long des courbes. Récemment, donc, on a pris le dernier rapport de juin, pas de juillet, juin 2018. Voici une copie, je vais l'aborder. Et la voici, bien sûr. Algérie, c'est en anglais. June 2018, vous avez le même rapport des services du FMI pour les consultations de 2018 au titre de l'article 4, juin 2018. Donc c'est un rapport de juin 2018 et non pas de juillet 2018. Ça c'est la première précision. Donc on a dit que le FMI a lancé une alerte, a tiré la sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme, hyperinflation, etc. Moi j'ai parlé d'hyperinflation. Je vous la montre ici. À partir de 2h20 ici. Ici, là, vers la fin, mon hiver, voilà. Voilà, donc rapidement, je passe. Hein. Ici, frontière. Donc, comme vous allez l'entendre ici, je maintiens la réponse aux problèmes économiques, sociaux de l'Algérie. Ils n'ont pas de solution technique, ils n'ont pas de solution théorique. Les premiers éléments de solution, il faut le chercher dans le cœur des Algériens. C'est de la langue de bois. Oui, c'est de la langue de bois, c'est dans le cœur des Algériens. Ce n'est pas de la langue de bois, vous allez croire. Oui, peut-être vous allez le penser, oui. C'est dans le cœur des Algériens qu'ils ont trouvé l'armement nécessaire et le courage nécessaire pour la libérer de la France. J'ai parlé d'hyperinflation. Donc, il y a eu une alerte, alarme, etc. Hyperinflation, il n'y a pas d'hyperinflation. Le financement né de 30 milliards de dollars, équivalent dinar algérien, etc., n'a pas produit l'inflation, n'a pas produit une hyperinflation. Ça, c'est vraiment... la réaction officielle a été vraiment stupide. En 1929, Irving Fisher, à l'époque, on disait que c'est l'un des plus grands économistes. Il a déclaré que les prix ont atteint un niveau qu'ils ne pourront jamais dépasser.
Le lendemain, une hyperinflation a frappé les États-Unis à Wall Street et elle a frappé l'Allemagne. Le lendemain, une hyperinflation n'est pas un phénomène progressif, c'est comme une crise cardiaque, une attaque cardiaque, ça vient, tac, ça te coupe là. Ou bien, c'est comme un tremblement de terre, force 9. Force 9, il vient là comme ça, il te prend. Il suffit qu'il y ait un mouvement de panique. Un mouvement de panique au niveau des banques, au niveau des consommateurs en Algérie, pour que cette hyperinflation se déclenche. Ça, c'est la première. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura ce phénomène de panique, mais combien même on peut les créer. On peut les créer. Deuxième, quand je suis venu en Algérie, il y a eu un incident qui s'est produit sur la route nationale 26. Ça, c'est lié au financement très spéciaux de l'Algérie au profit de tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, etc., de la nomenclature, etc., et des spirtahons. Le premier signal, il est venu. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ben, j'espère, moi. J'espère qu'il n'y aura pas d'hyperinflation. Je ne suis pas un sadique, bien masochiste. Pour avoir raison, je souhaiterais, je vais dire, Inch'Allah, il y aura une hyperinflation. Non. Je préfère me tromper que d'avoir ça. Maintenant, on va passer à quelques éléments. Ça, c'est pour l'hyperinflation. Deuxième. J'ai entendu, bon, j'ai lu, j'ai entendu que les banques ne doivent plus demander l'origine des fonds. Ça, c'est dingue, ça. Ça, c'est dingue. Je l'ai dit, mais je l'ai dit et je le maintiens sous forme spéculative. Ah. C'est-à-dire ne pas demander l'origine des fonds à un déposant. Ça veut dire qu'on va blanchir, y compris l'argent du terrorisme, l'argent de la drogue, etc. C'est un blanchiment d'argent, ça. C'est-à-dire on va blanchir même les faux billets. Faut être vraiment. Ça, c'est la preuve que l'État, non seulement, wrecked state, hein, wrecked state, c'est un État à plat. C'est pour cette raison que je demande je supplie mes compatriotes pour qu'ils maintiennent l'État debout. Tant pis, des sortes de Kentecha. Et ça vient d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie. Non, il y a une solution, il y a une autre solution, monsieur, là. Vous avez tenté de bancariser, ça n'a pas marché. Vous avez tenté de faire des amnisties ou je ne sais pas quoi, là. Vous avez offert des taux d'intérêt de 5%, de 7%, etc. Vous êtes en train de manipuler les taux d'intérêt et l'inflation pour maintenir un prétendu taux d'intérêt réel positif. Ça, c'est de la manipulation. Je ne vais pas traiter ça. C'est gaspillé, ça. Offrez des taux d'intérêt à 30% pour des bons à 15 ans. 30%, on fait des 15% pour des bons de trésor à 5 ans. Faites-les. Ce n'est pas vous qui allez payer, ce sont les générations futures qui vont payer. Ce sont les générations futures. Après là, maintenant, si les gens viennent avec l'argent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, monsieur, il y a l'État. La force de l'État qui doit intervenir. Et ici, quelque part ici, juste à la fin, hein, malgré mon ivresse, hein, mon ivresse m'a empêché d'être un peu plus serein. Je parlais d'un état de guerre. Et voici, une coupure de journal. Nigeria, état d'urgence contre la corruption. Le président nigérien Mohamed Buhari a décrété hier l'état d'urgence contre la corruption en ordonnant que les biens mal acquis soient gelés au Nigeria. Le chef de l'État a révélé que les fonds publics, etc., etc. Donc ça, au Nigeria, ils ont déclaré l'état d'urgence contre la corruption. Je vais venir sur le Nigeria maintenant. Ça, je profite, tiens. Je profite, c'est Rachid Talbi à sa famille, ma pensée affectueuse. Ça, c'est bien sûr Serh Hussein et son épouse.
J'espère qu'elle est là. Elle est là en tout cas. Ah, ça, c'est les subventions, je ne vais pas revenir dessus là. Hein. Je vais en parler peut-être 2 minutes. Oh, il faut que je le trouve là. Ah, la voici. Nigeria, j'espère que vous allez voir ici NIG, c'est Nigeria, et ici Algérie. Bon, ben, ça c'est des mathématiques concernant la balance de paiement. Et plus exactement la balance courante. La balance courante. Tu vois, ça c'est en 2015. J'ai eu un échange très dur avec un enseignant et un professeur sur ça. Parce qu'à l'époque, le FMI était en Algérie. Et dit l'Algérie avait décidé de dévaluer le dinar. Soit, quand bien même je suis radicalement contre la dévaluation du dinar et je ne vais pas revenir dessus là. Alors que le Nigeria était radicalement contre la dévaluation de sa monnaie, bien la naira, quelque chose comme ça, radicalement contre. Et c'est un pays qui tire ses revenus essentiellement de l'exportation du pétrole. Donc on a essayé ici de négocier, de discuter la validité de ces équations mathématiques théoriques, tant pour l'Algérie que pour le Nigeria. Ah, il y a eu, bon, à la fin, il fallait que j'arrête. C'est moi-même qui ai arrêté la discussion, etc. Monsieur, ouais, je sais que, bon, riant bien sûr, avec le sourire, hein, je sais que le Nigeria et l'Algérie sont deux pays différents, avec des régimes politiques différents, avec des comportements différents, etc., etc. Allez, bye bye, parce que ça, c'est des trucs qu'on fait en art. On ne fait pas en salle de cours, ça. On le fait après un cours, ou bien après un TP, quelque chose comme ça. On ne le fait pas. Donc, voici maintenant. Ça, c'est en 2015. En 2018. Le chef de l'État nigérian a décrété l'état d'urgence contre la corruption. Donc l'Algérie doit le faire. Alors, s'ajoute pour éviter des contradictions dans mon discours, l'État algérien doit rester debout. Le gouvernement algérien, l'actuel gouvernement algérien, pour moi, doit continuer à travailler. Tous les ministres doivent rester en poste, y compris le ministre de la Santé qui a fait passer l'une des lois les plus fascistes qui puissent exister sur Terre. Au lieu de faire des économies dans l'importation des faux médicaments, dans les de rationaliser dans les dépenses de santé, dépenses d'entretien, etc., au lieu de faire accoucher les femmes qui ont porté les futurs Algériens, là. Hein, les Algériens dans 25 ans, 30 ans, ils sont nés là maintenant, hein, dans des conditions humaines, dans des conditions de propreté, au lieu de lutter contre les maladies nosocomiales, au lieu de faire des ceintures, etc., il a fait passer une loi criminelle. Ils doivent rester. Mais sauf que maintenant, si je dis que le gouvernement doit rester, il y a des lois qui s'en viennent, qui doivent être votées. La loi la plus dégueulasse, la loi sur les hydrocarbures. Celle-ci, elle ouvre le marché, le marché de la distribution de carburant en Algérie, etc., c'est-à-dire Naftal et diesel, dans le viseur. Ça, c'est la première. Donc, elle ne doit pas être votée. La deuxième loi, c'est la dévaluation du dinar, la future dévaluation du dinar que j'ai anticipée depuis 2015, là. Hein. Donc, elle est là. Donc, ça, c'est une loi, à moins qu'il la fasse passer par décision du gouverneur de la Banque d'Algérie, etc. Bon, parce qu'on maintient une indépendance, je reviendrai là-dessus. L'autre loi, 51-49, ils l'ont déjà bousillé. Ils vont juste formaliser le bousillage, hein, ils vont le légaliser. L'autre, c'est le dégât au Maroc, c'est la convertibilité du dinar. Ça, c'est la convertibilité du dinar, on va avec. Hein. C'est une alternance. Hein. C'est une alternance, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, pour ça, pour éviter ces lois, pour maintenir un gouvernement fonctionnel et le bloquer dans la loi, il faudra demander, il faudra agir. Pas pour qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée, non, par le retrait de confiance, par de la défiance envers les députés. Tous, sans exception,
là, monsieur, tu n'as plus le droit de voter des lois en mon nom. Qu'il ait 0,002% au niveau de l'Assemblée ou bien 7% parce qu'il n'y a pas un taux supérieur à 7%, on s'en fout. Monsieur, vous n'avez plus le droit de voter. Laissez la présidence de la République, le gouvernement, voter, décider, etc. On s'en fout. Au moins, ce n'est pas fait au nom des Algériens. Donc les députés, il faudra les bloquer le plus tôt possible. Mais toujours dans la paix. La paix, c'est une opération belge. Ensuite, il faudra lancer d'autres opérations, par exemple, comme BDS, la compagnie BDS. Plus de produits français. Plus de produits français. Pas d'entreprise française. Ben, alors là, c'est le massacre des voitures, ça c'est le truc. A dit que le chiffon du FMI a été une alerte. Non, je vais vous dire. Le voici, sauf que moi, le voici tout le rapport là. Le voici tout le rapport. Je ne vais pas lire intégralement. Le voici, moi je travaille plus à l'aise comme ça. Hein. Les administrateurs prennent bonne note du dosage des mesures prévues par les autorités, à savoir une augmentation des dépenses budgétaires en 2018, c'est-à-dire l'expansion, fait par la reprise de l'assainissement des finances publiques à moyen terme. Qu'est-ce que c'est qu'à moyen terme? Je ne sais pas. Le financement monétaire du déficit budgétaire, etc. Les administrateurs s'accordent pour dire que la politique monétaire doit être indépendante, c'est-à-dire la politique monétaire doit être indépendante, ça veut dire qu'elle doit passer par l'Assemblée. Hein. Et viser à maîtriser l'inflation. Hein. L'inflation, ça veut dire qu'on ne vise pas l'emploi. À cet égard, les encouragent les autorités à se tenir prêtes à durcir la politique monétaire, si des tensions inflationnistes se manifestent. Ils déconseillent le financement monétaire du déficit, celui-ci se poursuit, etc. Les administrateurs notent que le secteur bancaire continue de se porter relativement bien. Ils soulignent que, eu égard au risque macroéconomique et aux liens financiers au sein du secteur, etc., etc. Donc, voilà. Les administrateurs recommandent. Maintenant, quand je lis l'intégralité de cette introduction et du sommaire exécutif, il n'y a rien d'alarmant. Hein. C'est l'une des notes les plus plates du FMI concernant l'Algérie que j'ai lues. Il n'y a rien. Non, il y a un problème d'interprétation. Pour l'interprétation, je vais aller sur la version anglaise. Parce que si le FMI travaille en français, ce serait extraordinaire pour la France. Voici la version anglaise. The IMF transparency policy allows for the generation of market-sensitive information and premature disclosure of the authorities' policy intentions in published staff reports and other documents. Que signifie cette phrase? Elle est là. En français, ça donne. La politique de transparence du FMI autorise la suppression dans les rapports des services du FMI et autres documents publiés d'informations délicates au regard des marchés et d'informations qui divulgueraient de façon prématurée les intentions des politiques économiques et des autorités. Donc, la transparence dont parle le FMI, elle est loin de son souci. Si tu ne divulgues pas toute l'information, parce que tu fais attention au marché, donc les Algériens, ils comptent pour des primes pour le FMI et les autorités publiques. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, je suppose que si j'étais le négociateur de l'Algérie, vis-à-vis du FMI, donc la décence m'interdit de dire que je suis souverain, etc., dans la mesure où j'ai déjà appliqué 75% de ce qu'il m'a ordonné. C'est la première. Donc, et alarme ou alerte, il n'y a ni alarme ni alerte. C'est-à-dire, sur ça, la politique de son part du FMI autorise la suppression, etc. Moi, je préfère la version anglaise, celle que je vous ai lue ici, etc. Quand vous allez dans mon livre, quand vous allez dans le livre, ça c'est la page 54,
Algérie, le livre de la jarre pour la patrie, j'ai expliqué un petit peu ça. Et à la fin, vous allez trouver une lettre adressée au FMI sur justement cette transparence. Bien sûr, il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Je vais le démontrer après. Autre chose, quand dans les rapports en anglais du FMI, on vous dit a few administrators. Le FMI compte 24 administrateurs. Quand on vous dit a few, ça c'est le FMI qui le dit, c'est pas moi. C'est entre 2 et 4. Pour lire le détail de ce rapport-là, il faut lire les drafts du FMI, c'est-à-dire les minutes de discussion. Donc, le jour où les 24 administrateurs du FMI se réunissent pour parler de l'Algérie, ce jour-là, l'Algérie sera plus puissante que les États-Unis d'Amérique et la Chine. Donc, quand il s'agit de l'Algérie, allez, on passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà parlé de l'OMC, comment est-ce que se passe les décisions. Donc, je vous recommande, pour ceux qui s'intéressent à ça, qualifiers used in some meetings of executive board meetings. Ça, donc, quand on vous dit a few, un peu en français, qui est différent de few, quelqu'un, c'est 2 à 4 personnes qui ont dit que l'Algérie a raison d'aller dans la précaution. Maintenant, le jour où les FMI, les administrateurs du FMI seront des saints, là, je vais les croire. Le jour où ils vont jurer sur la Bible, le Coran, la Torah, ou je ne sais pas quoi, qu'ils font attention au pays, qu'ils font attention au peuple, ce jour-là, je vais les croire. Mais ça, comme il a été fait pour la Bolivie, le Chili, le Venezuela, etc., on dit qu'il faut laisser ces pays exploser. Comme ça, ils seront faciles à récupérer. Maintenant, je vais aller sur certains détails. En anglais, hein. The authorities respond to il faut aller vers la version anglaise. Il faut aller vers voilà, le truc anglais. Il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça pour trouver le texte que je suis en train de vous lire. Il est là, recent. C'est à peu près ici. Voici, c'est ce que j'ai imprimé ici. Voici l'équipe qui a discuté de team met with the governor of Bank of Algeria, il y a son nom, Prime Minister, Finance Minister, Training and Vocational Education Minister, Industry and Mines Minister, Trade Minister, Employment and Social Security Minister, et il y a M. Egui, M. Padsi, regardez, je ne cite pas leur nom, hein, vous les connaissez. M. Padsi, OOD, hein, je ne sais pas si c'est la même personne qui s'est occupée de l'affaire de Khalifa Bank. Entre le 3e point et le 4e point, regardez ici, déjà logement. The authority recently changed the economic strategy. Les autorités ont changé récemment de leur stratégie. Ça veut dire qu'ils ont effacé ce qu'ils ont fait avant. On revient vers le truc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité dans la décision de politique publique. Ça, c'est la première. 2. Quand on lit moyen terme, court terme, on ne définit pas qu'est-ce que c'est que le terme court terme, le moyen terme et le long terme. 5 ans, 10 ans et 15 ans, ça, je vais traiter. Et external buffers, growth, external buffers are diminishing rapidly but remain ample. C'est-à-dire les réserves internationales diminuent rapidement, mais elles demeurent larges. Allez-y, expliquez-moi. Maintenant, je vais, dernière chose en français, ensuite je vais passer aux chiffres. Moi, je suis plus à l'aise avec les chiffres.
Dans ce contexte, il salue l'engagement de la Banque centrale à stériliser. Stériliser, il y a un marché. Il y a un marché monétaire en Algérie, l'Algérie est branchée sur l'international, etc., pour stériliser les achats-ventes des bons de trésor. C'est de l'argent, c'est de la monnaie de singe, c'est même pas de la monnaie de singe, c'est du n'importe quoi, qui a été fabriqué, il ne sera jamais. Oh, je dis qu'il est allé dans les salaires. Ça, je ne sais pas comment on veut dire. C'est allé dans les salaires. Si les 30 milliards de dollars étaient allés dans les salaires, l'inflation aurait eu des jours de fête en Algérie. Les administrateurs estiment également utile d'agir pour réduire l'inadéquation des qualifications. Ça, c'est le marché du travail. Là, ils vont vous taper là. Et, il y a une phrase, la dernière. Il faut que je la trouve, parce que c'est la phrase la plus. Une dépréciation progressive du taux de change combinée avec des efforts visant à éliminer le marché des changes parallèles. Le marché des changes parallèles. C'est dingue. On dit qu'à la banque, l'euro est à 113 ou 114, il faut voir ça. Et on dit que sur le marché parallèle, il est à 215, à 220, etc. On le dit. Il faut viser. Ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il est formulé dans une manière très douce, mais c'est le processus marocain. C'est-à-dire qu'on va laisser le dinar couler au marché parallèle. Ça, la première. Si le marché parallèle de devises en Algérie existe, ça veut dire que l'État n'existe pas. Donc, s'il se déprécie, etc., pour éviter que le dinar ça se dévalue encore plus sur les marchés parallèles, il suffit de supprimer le marché parallèle. Il suffit de le supprimer. Quand il n'y a pas de marché, il n'y aura pas d'évaluation, de surévaluation. Supprime le marché, point final. Mais ils ne veulent pas le supprimer. Parce que l'État algérien a été privatisé. Puisqu'il a été privatisé, ceux qui l'ont privatisé, vous allez continuer à laisser le dinar couler. Comme ça, on va l'imposer. C'est nous qui décidons pour la valeur du dinar. Nous allons l'imposer à la Banque centrale. Une fois imposé à la Banque centrale, on va dire au gouvernement, on va dire à la sécurité militaire, à la gendarmerie, à la police de crier sur tous les toits qu'ils ont éradiqué le marché informel que je suis depuis 2013. Donc ça, c'est pas une chose. Ça, c'est le processus au Maroc. Au Maroc, c'est comme ça qu'ils ont agi. Globalement, c'est comme ça qu'ils ont agi au Maroc. Donc, on applique une décision politique en Tunisie, une autre décision en Algérie qui est différente de la Tunisie, une autre décision qui est différente au Maroc qui est différente de l'Algérie et de la Tunisie, et on fait la rotation. On fait la rotation, comme ça on va dire aux Tunisiens, aux Marocains, aux Algériens, etc. On va les combiner. Pourquoi les Marocains n'ont rien dit, pourquoi les Algériens n'ont rien dit, pourquoi les Tunisiens n'ont rien dit, etc. Donc je vais arrêter ça. Maintenant, ça c'est... Je suis un peu plus à l'aise avec les chiffres. C'est toujours ici, Algeria financial position in the fund as of June 30, 2018. La position extérieure nette de l'Algérie au 30 juin 2018. Au 30 juin 2018, c'est pas grave, parce que ce qu'il y a au 1er juin sera la même chose au 30 juin, parce que ça, ce seront des variables fixes, des quantités fixes. Ça, c'est l'Algérie. Ça, c'est la Tunisie. Ça, c'est la Tunisie. Regardez bien ici cette ligne principale. La ligne principale, ça est prêt. C'est-à-dire c'est la dette tunisienne, ça. Et voici ce qu'elle va payer à la Tunisie. Si dans la situation actuelle de la Tunisie, si la Tunisie demeure dans cette situation, elle ne pourra absolument rien. C'est-à-dire les Tunisiens, dans 10 ans, 15 ans, ils seront étranglés. Donc, ça c'est le principal. Regardez sur le principal de l'Algérie. Il n'y a rien. Sauf qu'on continue à payer des intérêts. Payer des intérêts sur quelle dette? Ça c'est la première. Sur quelle dette, Regardez ici. Lending to the fund. Ici, pour la Tunisie,
La Tunisie n'a pas prêté de l'argent au fond. Elle a emprunté de l'argent auprès du fonds. Du moins, elle est passée par les DTS qui ont été vendus, etc., pour avoir de l'argent auprès du fonds. L'Algérie, la ligne, elle existe, mais le chiffre, elle est absent. Maintenant, quand on dit que l'Algérie est endettée, donc ici, l'information n'est pas transparente, je sais qu'elle a emprunté à peu près prêté environ 1 milliard de dollars auprès de la Banque africaine de développement. Ça fait 2 ans. Tenons compte, si l'Algérie a prêté de l'argent, par exemple, à la France, du temps de François Hollande, du temps de ce dernier-là. Donc, en faisant le solde, l'Algérie est créditrice. C'est-à-dire, on a de l'argent en plus, alors qu'on continue à payer des intérêts. Tenons pour les histoires, bon, je vais fermer ça, regardez ça. Pour l'histoire des DTS, le taux d'intérêt, il faut le voir, hein, 0,95%, le SDR, l'équivalent en dollars US du SDR, donc vous faites une multiplication, vous allez voir un petit peu combien elle engrange. Ça, c'est le truc. Bon. HIPC, ça c'est pas applicable pour l'Algérie, mais si on analyse d'un point de vue théorique, c'est applicable à l'Algérie. Non. Récemment, avant d'avancer, voici la situation, la balance commerciale d'aujourd'hui au ministère des Finances algérien. Regardez ici, pardon. Les importations, voici le montant en milliards de dinars, je pense. Hein, ça, c'est, non, en millions de dollars US. En millions, donc ça c'est 45 000 millions de dollars US, ça veut dire c'est 45 milliards. Enfin, importation 4. Balance commerciale, importation, le tout. Hein. Mais quand on regarde le détail, les biens alimentaires, c'est 8437 millions de dollars US. C'est-à-dire c'est 8 milliards de dollars, 8,4 milliards de dollars. Mais dont céréales blé, 2,7 milliards. Les enrobés et dérivés 1,4, etc. Biens intermédiaires, 14. Ce sont les biens intermédiaires et les biens d'équipement qui sont supérieurs aux biens d'alimentation, hein, aux biens alimentaires. Donc quand on voit qu'on des histoires la balance des paiements, donc ce ne sont pas les Algériens qui mangent. Ça, ce sont les patrons qui mangent. Du moins, ce sont les barons de l'import-export, etc., qui bouffent là. Tenons ici, dans les rapports du FMI, on s'en fout vraiment là. Quand on déclare que nous avons importé de la banane, alors que c'est de la drogue par exemple, quand on a dit qu'on a importé des bulldozers neufs d'Allemagne, alors que c'est des bulldozers d'occasion d'Italie, etc. Bon, on s'en fout. Ici, il n'y a pas d'offshore, de banque offshore, des Panama Papers, Beirut Papers, Hong Kong Papers, il n'y a pas de ça, on s'en fout. C'est une analyse, c'est un modèle d'analyse classique, hein, c'est-à-dire c'est une analyse théorique. Une analyse théorique, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait une analyse théorique. J'ai une analyse théorique, hein, c'est une analyse classique, les étudiants peuvent faire ça. Donc ça, j'ai supprimé parce que c'est un travail officiel. Hein. Ce sont 2 États du Canada, c'est une comparaison de 2004 à 2016. Hein. C'est-à-dire ici, malgré une terrible récession, vous avez une inflation qui est relativement stable. Elle est stable, elle est croissante, elle est stable. C'est ce qu'on appelle la cible, la règle de la cible. C'est la même chose en Algérie. Regardez, elle est quasiment collée. Hein. Elle est quasiment collée. Ici, le chômage, bon, il y a une différence entre les 2 États du Canada, il y a 2 États du Canada, mais si ça et ça sont des calculs de prévision, c'est prévisionnel, ça, ce sont des calculs d'anticipation.
Ça, c'est la Banque centrale du Canada qui décide. Ça, ce sont les provinces qui décident. Ça, c'est la Banque centrale. Dans la province, bon, on peut, ça se calme relativement, malgré une terrible récession. Hein, une terrible récession. Et quand on dit qu'il y a une terrible récession pour remonter à zéro, c'est long, hein, ça fait long. Hein, pour remonter de moins 1,5 à peu près à zéro, ah, ça doit crapacher, hein, ça doit travailler fort, ça doit consommer assez. Et il doit y avoir des incitatifs techniques, hein, des opérations un peu spéciales, hein, des opérations qui ne s'appliquent pas en Algérie, par exemple comme l'aide sociale, le chômage, l'aide sociale, etc. Donc ça c'est une analyse théorique, hein. Ça c'est une analyse théorique. Ok, bon, maintenant. Regardez ici, la Tunisie. Situation est والله العظيم انا كنت على رجلي la Tunisie on ne pourra jamais payer ça. Ça. Mais ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne ont décidé d'accorder, plus d'autres organismes, ont décidé d'accorder 15 milliards d'euros à la Tunisie. C'est-à-dire elle va rembourser tout le monde et elle va respirer. Donc les Tunisiens vont faire de la politique politicienne, parce que ils auront 15 milliards d'euros, alors que l'Algérie, dans sa gestion scandaleuse des migrations, elle a eu il y a très longtemps, juste 220 millions d'euros. Hein. Donc les Tunisiens, dans ce texte, coopération entre les peuples d'Algérie et du Maroc et de la Tunisie, vous avez ça, cette branche-là. C'est coopération, coopération, coopération. Pour moi maintenant, je sais qu'elle vaut 15 milliards de dollars. Tout ce qui est en dehors de cette branche, de ce chemin d'équilibre, vaut autant. Je sais qu'en politique, en économie politique internationale, c'est une somme non nulle. Ça, c'est un texte d'octobre 2017. Donc l'Algérie maintenant, elle a perdu 17 milliards de dollars, 15 milliards de dollars. Le Maroc, la même chose. S'ils avaient coopéré ensemble, ils auraient gagné 15 milliards de dollars. C'est abstrait à comprendre. Maintenant, pour recevoir 15 milliards de dollars, ça veut dire que la situation en Europe est extrêmement grave. Que les Européens et le FMI ont décidé d'attaquer le mal à sa racine. Le mal, c'est le mal de la migration et des migrations. Donc il est complètement fou, hein, parce que les migrations se sont concentrées au niveau continental. C'est des bribes. Les quantités sont infimes de l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Amérique, etc. Elles sont en baisse, hein, elles sont en baisse parce que les gens n'ont pas de moyens. Ça, c'est le b.a.-ba qu'on étudie dans les démographies mondiales. C'est le b.a.-ba de la chose. Donc, ça veut dire que maintenant, les Européens sont venus, les Européens et les Américains sont venus en force, du moins le FMI, sont venus en force en Tunisie. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que, puisque nous n'avons pas coopéré, donc la Tunisie aura 15 milliards de dollars d'aide. Les Tunisiens vont souffler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent, bien sûr. Bien sûr, il y a les conditions, surtout la condition de libéralité, la condition de paiement, d'engagement et de dépenses. Comment l'Algérie va-t-elle gagner maintenant dans ces 15 milliards de dollars? L'Algérie doit immédiatement libérer la frontière tunisienne et la frontière marocaine des militaires. On ne dépense plus de l'argent pour les militaires algériens qui sont en Tunisie, qui sont à la frontière de l'Est, qui sont à la frontière de l'Ouest. On va les ramener, ils vont les ramasser dans des casernes, leur donner des congés, des permissions, laisser quelques sentinelles comme ça, et laisser les autres polices, la gendarmerie, la police, faire le contrôle aux frontières de marchandises. On ne contrôle plus. Donc on va faire des économies sur les forces. Maintenant, bien sûr, on permettra aux forces, les militaires algériens qui sont ensuite de souffler un petit peu.
Je voudrais, eh bien sûr, déplacer une partie vers la frontière libyenne, parce que maintenant, la catastrophe va nous venir directement dans Libye, parce qu'avec 15 milliards de dollars, la Tunisie sera carrément colonisée. Donc il faudra arrêter ça. Deuxième, le dernier papier, ça c'est le dernier papier. Algérie, Maroc, Tunisie, la stupidité des États et la dignité des nations et les trois erreurs de Christine. Donc maintenant, les États, puisque les États sont stupides, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont des États stupides. Donc maintenant, c'est toujours cette fraternité, cette solidarité qui doit revenir en Afrique du Nord. Elle doit revenir en Afrique du Nord. Et elle ne peut pas revenir en Afrique du Nord sans d'abord un état de guerre contre la corruption. Ça, c'est la première. Deux, un contrôle fasciste de l'argent et de la fausse monnaie qui circule en Algérie. Et immédiatement, exploser les marchés de la devise. Il faut qu'ils explosent là. Qu'ils arrêtent le plus tôt possible. Il faut qu'ils arrêtent ça. Non, je ne vais pas revenir sur la baisse des salaires, qu'il faudra baisser les salaires nominaux pour augmenter les salaires réels. Et bien sûr, à mes chers compatriotes, si je suis élu président de la République, ce que je vous ferai sera pire que ce que vient de faire le FMI pour l'Algérie. Mais une chose est certaine, c'est un Algérien qui va vous faire ça. Exemple, première décision, je vais surévaluer le dinar algérien. Je vais le surévaluer 1 euro à 80-85. 80-85 dinars à peu près dans un premier temps, avant de le surévaluer encore. Peut-être à 40 dinars, 1 pour 40, etc. Je ne vais pas rentrer dans je ne vais pas répéter les conditions théoriques, les analyses théoriques, etc. Mais à côté, je vais abroger la loi sur la santé immédiatement. Et toutes les populations qui sont sur le territoire algérien vont se soigner gratuitement. Deuxième attaque, je vais baisser les salaires nominaux. Bien sûr, ils vont me bousiller. Troisième, la monnaie, ce fonds contre la France, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Bien sûr, cette décision, les effets de cette décision seront extrêmement violents. Une chose certaine, c'est que l'Algérie, dans 10-15 ans, les Algériens dans 10-15 ans, nous, on va dire comme ça, nous sommes sacrifiés, on vit dans le dur là. Donc il y aura des effets. Donc, mes chers compatriotes, la paix et la paix. Immédiatement, retirer la confiance aux députés, l'Assemblée doit être dissoute, bloquée, je sais pas. Il faut bloquer le pouvoir législatif en Algérie. Il faut le bloquer. Comment c'est l'histoire de 1e mandat, 99e mandat, etc. Tout ça, c'est de stupidité, ça. Le Graal de notre pensée doit être l'avenir de notre patrie, soit la première, soit la majorité, la paix, l'intégrité du territoire. Vous avez tout mon cœur, mes chers frères d'Algérie. C'est stupide peut-être pour vous de le dire. Allez, je suis désolé si j'ai fourché. Vous avez mes amitiés de Montréal, le plus tôt possible de Bye.